میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کام مل گیا ہے، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو۔ اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نہ کرے، ہون دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے؟ یہ فری ہے سارے، تو بڑا عاشق رسول کیڑا ہویا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے۔ تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ تو جہاں کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو۔ آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے۔ اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے۔ او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، اے 10 قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے یہ بتا، ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسر مطلب۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال۔ میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے۔ تو اچانک نہ محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے۔ ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، سب جگہ دینا چاہتے تھے،
लेकिन सबसे पहले वही उठे जिनका नंबर पहला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। फौरन उठे, अपनी जगह छोड़ी, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा का बाजू मुबारक थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते, अमल ज्यादा करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ऐसे लोगों के इमाम है, बिठा के तो खुद जाके हजरत सिद्दीक अकबर एक कोने में बैठ गए। किसी ने क्या तबसरा करना था, मदीने वाले महबूब बोले। हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर फरमाने लगे, कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता। तो इनका प्यार हमें सिखाया ही सहाबा ने। तीसरी बात, चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरी तौर पे हाजिर नहीं। ये घरों के मसाइल इतने गंभीर होते हैं कि जितना मर्जी बंदा बड़ा हो ना, वो किसी भी मजमे में चला जाए, उसका ज़हन घर में होता है, यार ये मसला बना हुआ है, ये परेशानी बनी हुई, जिससे भी मिलेगा यही दुआ कराएगा। ओ जी, बच्चा नहीं बात मानता, दुआ कर दे। बच्चा पढ़ता नहीं, दुआ कर दे। बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उलझा रहता है। जो लोग अपने घरों में मजबूत होते हैं ना, घर बेहतरीन हो जाता है, बच्चे संवर जाते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है, वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन जो घर के अंदर बेचारे मजबूर और परेशान हो जाते हैं, वो बाहर भी कोई बड़ा काम कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम पे एहसान फरमाया, हुजूर ने हमें अपना घर बना के दिखाया है कि इस तरह का बनाना। हुजूर ने भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी है, अज़वाज मुतहरात, 4 शहजादियां, उनकी औलादें, भरपूर वक्त गुजारा है और हमें बताया किन बुनियादों पर तुमने घर बनाना। ये ज्यादा तवज्जो कीजिएगा इस मजमून पर। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने अपने घर वालों को वक्त बड़ा दिया है। इधर देखो मेरी तरफ जवानों, यारों के लिए टाइम है, खाने खाने चले जाते हो घंटा सफर करके, सैरे करने चले जाओ, औलादों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। एक छोटी सी बात बुजुर्गों से करनी है, अगर नाराज ना हो जाए तो कर लूं कि रहने दो? आप हाँ ना नहीं करते, मेरा ख्याल है रहने देते। कर ले। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी हैं, वो कहते हैं बच्चों को पीछे ले जा, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चे पीछे ले जाए। मैं तो पहला क्या सी, तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब, आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहां हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनत ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। असला नाल जे नेकी करिए, नस्लां ताक नहीं भुल दे। हां, बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहां एक जगह पे कहा, बेअसलां नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की 4 शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा घरों में हो।
لیکن کیا کریں، ہم تو سوشل میڈیا کی پوسٹ لگا کے بری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، ساری عقیدتیں اسی میں آ گئی۔ وہ جو ایک خاص رنگ تھا، وہ ایک ضبط تھا۔ میرا بڑے سادے سے گھرانے سے تعلق ہے، تو والد صاحب نا بڑی عید کے لیے چاول لے کے آئے گھر میں، تو وہ پتہ نہیں دیہاتی مزاج کو، اب تو خیر دیہاتوں والے بھی نہیں مانتے ہم دیہاتی ہیں، پر میں بھائی ہوں دیہاتی، تو مجھے آپ 2-4 دفعہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بڑا پینڈو ہے۔ تو پہلے سیمپل لایا جاتا تھا، خواتین سے پاس کراتے تھے، اگر چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول ایسے ہوتا تھا جی چلو کچھ 4-5 تے پینڈو نکلے نا بچوں، تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں گھر میں چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول آ جاتے۔ والد صاحب کچھ دن پہلے چاول لے آئے، وہ پاس ہو گئے۔ اماں جی نے کہا بڑے مزیدار ہیں، خوشبو بھی اچھی ہے اور پھول بھی بڑے گئے ہیں پک کے، اور کمال ہے، تو وہ چاول جو تھے وہ 1-2 بوری آ گئے، تو وہ عید میں 1-8 دفعہ پکے، اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے، تو 1-2 دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں جڑے میں عید تے لے آیا سا، وہ کتنے گیا، سانو پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں۔ تو پرانے لوگ، مکان کچے تو عقیدے پکے، تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ۔ میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاؤں۔ وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا، نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا، وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگیں پکائیں گے نا، او بھائیو عقیدتیں سیکھو، محبتیں سیکھو۔ کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے، امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے، تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ، زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی، ڈپریشن آیا تو بتانا، تجھے پتا چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے، جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے۔ آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو یہ کتنا بڑا قرب ہے، حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام حسین۔ کنے رکھیا؟ کہتا دادے نے۔ تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے، اس نے غلام حسین نام رکھ دیا۔ اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے، پہلے تو یہ پیار پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں، تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور بیان کریں۔
آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے. قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے. سنو اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت. نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے. یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی. تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے. تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. یہاں ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے، اساتذہ بیٹھے. کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سید عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے، معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، نو تو مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا. یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر
उन लोगों का क्या मंजर होगा जिन्होंने हुजूर पाक की बारगाह में बैठकर निगाह नबूवत से फैज पाया। हजरत फारूक आजम के जज्बात उभर आए, आंखों में आंसू आ गए, इमामा उतार दिया और सर के बाल थाम के कहने लगे, इमाम हसन से, शहजादे ये जो मेरे सर के बाल हैं ना, इज्जत के बाल, ये आपके नाना मुस्तफा के उगाए हुए हैं। तो मेरे भाई हमें तो सारा सिखाया ही उन्होंने, तुमने पता नहीं किससे सीखा है। हमने उनका अदब, उनका एहतराम, उनका इकराम हुजूर के असहाब से सीखा। अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा आप लोगों को? मैं अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात नहीं किया करता जो लगी लिपटी हो, और खुशामद से अल्लाह ने वैसे ही बड़ा बचा कर रखा है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह जानता है कभी जरूरत नहीं पड़ी। करूँ मद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना, जरूरत ही नहीं पड़ी सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है। नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने, जरूरत नहीं कभी पड़ी। लेकिन आपको ध्यानदारी से कहता हूं, महफिलों में अक्सर मुझे कौम की फिक्र होने लगती है। यहां पंखे लगा दिए गए करीब करीब करके, और आपके पास वो सारी सहूलत मौजूद नहीं है, तो बार बार दिल में इतनी स्पीड से तकरीर करता नहीं। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें करूं और गुफ्तगू जल्दी समेट दूं। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें दे। मैं ना एक दफा एक जलसे में गया, तो आपको पता है वो हमने एक बड़ा मखसूस तबका पाल लिया है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इज्जत दे देता है, तो मेरी तरह के लोग समझते हैं शायद को मेरा जाती कमाल है, तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक नकीब साहब थे एक जलसे में, तो वो बार बार ना कौम को, अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, बार बार तुसी बड़े बेज़ौक हो, तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहेंदे, तुसी फलान नहीं कर दे, तुसी हाथ नहीं खड़े कर दे। मुसीबत है ना जी कुछ लोगों को। तो कुछ इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया कि वो, मुझे ऐसे लगा कि ये तो मजमे की तौहीन है। तो अल्लाह मुझे माफ करे, चूंकि हम खुद सबसे छोटे हैं तो इतनी जल्दी कोशिश नहीं करते, लेकिन मैंने उनको थाम लिया हल्का सा और उनको कान करीब करके ना मैंने कहा, इधर आओ मेरी बात सुन। मैं क्या जिन्होंने तू कह रहे ना जौक नहीं, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ते तू 30,000 रुपया ले आया ना कोले, हुण दस इन्हां दा जौक चंगा है कि तेरा जौक चंगा है? ये फ्री है सारे, तो बड़ा आशिक रसूल केड़ा होया फिर? नहीं समझ आई बात की। और फिर नकीब खतीब नाथ आते जाते हैं और निकलते जाते हैं, आते जाते हैं। और अब यहाँ साजिदा बैठे हैं, पता नहीं आप पे प्यार आ रहा है, मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ। एक जलसे में ना एक नात खाने नात पड़ी, कसम रब दी दिल पे मेरा ईमान पे आखदा है, कमली वाले भी तशरीफ ले आए हुए ने। तो ये कसम उठा के उसने बात कर दी। अब हम तो चूंकि इतनी बड़ी आंखें नहीं रखते, गुनाहगार आदमी है, हम कैसे दावा कर सकते हैं कि कौन आया है? तो ये नात की सुनाई तो जाने भी लगा महफिल से। तो मैं किधर चला है? कहना मैं अगे जाना है, मैं इतना तू कसम चुकी थे हुजूर आए ने, आप ही टोर चला है। पर तू अजीब आदमी है, जहां सरकार है वहां बैठ, तू जा किधर रहा है? तो माज़ अल्लाह ताला आप वो काम ना करें जिसमें बाद में मुश्किल पैदा हो। आप दायरों के अंदर रहे, ज़ाब्तों के पाबंद रहे। और ये बाज लोग ऐसे हैं जो किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं, उनको कहते मेरा ज़ौक आंदा है। ओ भाई तू अपना ज़ौक कोल रख, ए 10 कुरान की आंदा है, ये बता हदीस क्या कहती है, दीन क्या कहता है, ये बता। ज़ौक अपने तक रख जो तेरा है, आम दाम बरसरे मतलब। अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है कि एक मकाम पे ना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और वो जगह ऐसी है कि सहाबा आके बैठे तो जगह फुल हो गई, मजीद किसी की गुंजाइश नहीं, बाजार भरा हुआ है सारा हाल। मेरी तरफ तवज्जो करें, सारा हाल भरा हुआ है। तो अचानक ना महफिल में मौला अली शेर खुदा आ गए। हर सहाबी उठ के जगह देना चाहता है, सबको पता है इनकी मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ निफाक है, सब जगह देना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले वही उठे जिनका नंबर पहला है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन उठे, अपनी जगह छोड़ी, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा का बाजू मुबारक थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते, अमल ज्यादा करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ऐसे लोगों के इमाम है, बिठा के तो खुद जाके हजरत सिद्दीक अकबर एक कोने में बैठ गए। किसी ने क्या तबसरा करना था, मदीने वाले महबूब बोले। हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर फरमाने लगे, कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता। तो इनका प्यार हमें सिखाया ही सहाबा ने। तीसरी बात, चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरी तौर पे हाजिर नहीं। ये घरों के मसाइल इतने गंभीर होते हैं कि जितना मर्जी बंदा बड़ा हो ना, वो किसी भी मजमे में चला जाए, उसका ज़हन घर में होता है, यार ये मसला बना हुआ है, ये परेशानी बनी हुई, जिससे भी मिलेगा यही दुआ कराएगा। ओ जी, बच्चा नहीं बात मानता, दुआ कर दे। बच्चा पढ़ता नहीं, दुआ कर दे। बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उलझा रहता है। जो लोग अपने घरों में मजबूत होते हैं ना, घर बेहतरीन हो जाता है, बच्चे समझ जाते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है, वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन जो घर के अंदर बेचारे मजबूर और परेशान हो जाते हैं, वो बाहर भी कोई बड़ा काम कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम पे एहसान फरमाया है। हुजूर ने हमें अपना घर बना के दिखाया है कि इस तरह का बनाना। हुजूर ने भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी है। अज़वाजे मुतहरात, 4 शहजादियां, उनकी औलादें, भरपूर वक्त गुजारा है और हमें बताया किन बुनियादों पर तुमने घर बनाना। ये ज्यादा तवज्जो कीजिएगा इस मजमून पर। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने अपने घर वालों को वक्त बड़ा दिया है। इधर देखो मेरी तरफ जवानों, यारों के लिए टाइम है, खाने खाने चले जाते हो घंटा सफर करके, सैरे करने चले जाओ, औलादों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। एक छोटी सी बात बुजुर्गों से करनी है, अगर नाराज ना हो जाए तो कर लूं कि रहने दो? आप हाँ ना नहीं करते, मेरा ख्याल है रहने देते। कर ले। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी हैं, वो कहते हैं बच्चों को पीछे ले जा, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चे पीछे ले जाए। मैं तो उन पहला क्या सी, तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब, आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहां हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनत ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था तो मेरे सामने एक बुजुर्ग अपनी बेटी और दामाद को डांट रहे थे। कह रहे थे कि देखो मैनू दोतरियां नालों अगे कौन हुंदा है, पर बाल मैनू कुछ भी नहीं करन देंदे, इत्थे बसीते भी वो मेरे पीछे ही ने, थोड़ा जा संभालो। तो मैंने उनसे कहा, बुजुर्गों बनता तो नहीं, पर अगर इजाजत दें तो, अब चूंकि मेरे कानों से बात टकरा गई है तो थोड़ा सा मेरे दिल में बात आई है, अगर आप इजाजत दें। कहने लगे कर ले। मैंने कहा आप तो बड़े बख्तों वाले हैं, इस मस्जिद में नवासों से प्यार करना तो मदीने वाले का तरीका है। तो अल्लाह ने कोई ऐसा माहौल बना दिया, वो तो रोने लग गए। कहने लगे बस ठीक है, फिर मैनू काम मिल गया, मेरा तो ये रंग भी इबादत वाला हो गया। समझ आ गई? ओ भाई, बच्चों को वक्त दो। तुम्हें उस वक्त पता चलता है जब तुम्हारा बच्चा किसी बदअकीदा के और बद किरदार के हत्थे चढ़ जाता है। वो दोस्ती किसी बुरे से लगा लेता। क्यों? कि अब्बा जी ने कहा टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया,
دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے.